तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागै जां ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू वरतंता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरमंतर दिरड़ाया। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरमंतर दिरड़ाया। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुणीता। कर कृपा मोहि नाम देहो, नानक दर सरीता। कर कृपा मोहि नाम देहो, नानक दर सरीता। जुग जुग अटल सतगुरु गुरगद्दी ते सुभाईमान दसां पातशाहियां दी जोत, गरीब नवाज भगत वत्सल पतित पावन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक अमृतमयी हजूरी विखे जुड़ बैठी सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत। गुरु साहिब जी ने बेअंत रहमतां बख्शिशां वरताईयां हन। सानू भुलियां भटकियां जीवां नूं, माया वेड़े जीवां नूं अपनी पावन गोद हजूरी दी संगत दी दात बख्शी और सत संगत दियां इस भाग घड़ियां नूं सफल सकारत बनाउंदे होए गुरु घर दे कीर्तनियां पासों पावन पवित्र बाणी दे शब्द कीर्तन प्यार सत्कार सहित रोजाना की तरह आप जी ने श्रवण किए हैं। कीर्तन तो उपरंत आओ गुरबाणी विचार दे नाल जुड़िए। श्रोमणी भगत कबीर साहब जी वालों बख्शिश किए हुए पावन पवित्र सलोक रूप बचनां दी विचार की सांझ पाईए। सब तो पहला
गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। अद प्यार सत्कार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत कबीर जी की रसना तो उचारण किए हुए 136 श्लोकां तक की विचार आप जी ने पिछलियां दीवानां च श्रवण की है और इस तो अगले बचन मिथे हुए समय च आपां विचारांगे। कल जिथों आपां विचार नूं संकोचिया सी, भगत कबीर साहब कहंदे पंडित लोकां ने पत्थर की पूजा मूर्ति की पूजा पिछे संसार नूं जगत नूं लगाया और जे मार्ग पंडित गए पाछे भई बहीर। जेड़े मूर्ति पूजा जां होर तरह तरह के कर्म कांडां दा मार्ग सी, पंडित अगे अगे चलिया ते लोग उहदे पिछे पिछे चलते गए। पंडित दे कहे मुताबक मूर्ति पूजा पत्थर पूजा च लग गए। ते कबीर साहब कहंदे जेड़े परमेश्वर पूजा छड्ड के पत्थर पूजा करते हैं, केवल मूर्ति की पूजा च अटके ने, वो मानो इस परवासे जो रहे बूढ़े काली धार, वो तो मानो डूंगे पानी च डुब गए, संसार समुंदर च डुब गए, जिन्हों ने परमेश्वर नूं पूजन की बजाय केवल पत्थर तक की पूजा तक अपने आप नूं सीमित कर लिया। और गुरबाणी च सतगुरु जी ने बहुत सारे प्रमाण दे के ये विचार सानू समझाई है कि पत्थर की पूजा नहीं करनी, जागत जोत अकाल पुरख दे पुजारी बनना। खास तौर पर गुरु नानक साहब जदों जगन्नाथपुरी गए और उत्थे उन्होंने एक बहुत वड्डी मूर्ति बनाई। कहंदे जी ये जगत नाथ की मूर्ति है, उहदी आरती उतारी जाती सी। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे ये जगत नाथ नहीं है, ते जगत नाथ की कोई मूर्ति तस्वीर नहीं बनाई जा सकती है, ते ना ही जगत नाथ की परमात्मा की कोई इदां थाल लैके विच दीवे जगा के आरती उतारी जा सकती। जगत का नाथ किसी एक जगह ते सीमित नहीं है, उते जगत दे जर्रे जर्रे दे विच व्यापक सतगुरु ने करता पुरख का सिद्धांत दिता है। परमात्मा करता है, क्रिएटर पैदा करने वाला। पुरख मतलब व्यापक है, अपनी साजी हुई कृत अंदर बनाई हुई किरत अंदर जर्रे जर्रे अंदर मालक वस रहा है। ते गुरु कहंदे ओदी कुदरत ही ओदी आरती कर रही है, कोई वखरी आरती करन दी लोड़ नहीं है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द व जंत पेरी। सो उथे गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी ने यही गल समझाई कि परमात्मा किसी एक मूर्ति च सीमित नहीं है। परमात्मा ते जर्रे जर्रे अंदर व्यापक है। वो अकाल पुरख की कोई तस्वीर कोई मूर्ति चित्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि परमात्मा अकाल मूर्त है। वो काल दे समय दे प्रभाव तो स्थान दे प्रभाव तो रहत है परमात्मा, और कुदरत दे जर्रे जर्रे अंदर वसिया है। ते कबीर साहब कहंदे किसी एक मूर्ति नूं पहला घड़न वाले ने घड़िया, फिर उन्होंने किसी जगह ते स्थापित करके ये कहना कि ये रब है, ये एक भरम है। हुण इदां दे जिहड़े कर्म कांड हन लोग करते सन करते हैं, आउण वाले समय च भी ये भरम भुलेखे इदां ही बने रहने हैं। कारण की है? क्योंकि अगे जिहड़े पंडित लोग हैं वो उस तरह का प्रचार ते प्रसार कर रहे हैं। ते कबीर साहब अज दे अगले सलोक च वो विचार समझाउंदे, कहंदे कबीर कागद की उभरी मस के कर्म कपाट। कबीर साहब कहंदे वेखो ये पंडितां दे
ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਕੈਦਖਾਨਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਮਾਨੋ ਇਹਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਦੇਹਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ, ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ, ਲੇਕਰ ਠੇਂਗਾ ਟੰਗਰੀ ਤੋਰੀ, ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਹੁਣ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਮੋਦੀ ਕੇ ਕਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ, ਵਾਂਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ, ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਮਕ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੂਣ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਮਹਾਦੇਵ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਸੋਪੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ, ਘਰ ਕੀ ਜੋ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਦੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਤੁਰਕੂ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟੇ ਹਨ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਲੇਟਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰ ਦਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਮਾਲਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜਰਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਜਰਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਦੇਹਰੇ ਪੂਜਣ ਤੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਤੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਸ ਰੱਬ ਇੱਥੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਮ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਦੇਹਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਰਾਮਤ ਸਦਕਾ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਮਾੜਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਭਰਮ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਤੇ ਪਾਤਕ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਹਿਮ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਲਏ ਗਏ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ, ਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਭਿੱਟਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਕਿਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਭਿੱਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਰਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕਰਮ ਭਰਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਰਮ, ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਭ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ। ਇਹ 138 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਟਾਲਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਤੋਟੇ ਕਾ ਬੇਗ ਧਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਬੈ ਕਰ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰ ਲੈਨੇ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਟਾਲਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਕੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਸੋਇ ਤਾਲ ਭਾਵ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ, ਅਗਲਾ ਪਲ ਨਾ ਸੋਚ। ਤਾਲ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਸਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਬਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਬੇਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਗਰਸੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਗਰਸਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹੀ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਹੋ ਜਿਤ ਵੰਝੈ ਰੋਗਾ ਘਾਣ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ PGI ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 5-7 ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ। ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਕੀ ਜਾਈਏ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ 200 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਸਟ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ 2-4-10 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਸ ਉਹੀ ਨੀਲਾ ਪੱਤਾ, ਉਹੀ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਲੱਭ ਕੇ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਗ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨੇ ਮੂਲ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਜੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਭਾਵ ਮੌਤ। ਐਨ ਆ ਗਈ ਮੌਤ ਜੰਮ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਹੁਣ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਕਾਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ, ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਟਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਮੂੜਿਆ ਤੂੰ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਭਰਮ ਲਾਗਾ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਮੂੜਿਆ ਤੂੰ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਭਰਮ ਲਾਗਾ।
ਚੇਤ ਰਾਮ ਨਾਹੀਂ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇਗਾ ਜਨ ਵਿਚਰੈ ਅਨੁਰਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ 'ਚ ਫਸੇਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜੰਤ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਐਨ ਚਿੱਟਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤੇ ਐਨ ਚਿੱਟੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਐਨ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੱਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਥੋੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਠੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਠੱਗ। ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਭਈ ਇਹ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਭੇਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੋਂ ਉਰੈ ਸਭ ਕੋ ਊਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਠਾ ਭੇਖ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਂਦਾ। ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭਈ ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਵੀਆਂ। ਜੇ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਿੱਟਾਪਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੰਤ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦੀਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਗੁਣਾ ਮਤ ਹੀਣਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਹੀਣ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕ। ਪਾਕ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਲੀਨ ਮੈਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆਚਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਹੀਣਾ ਨਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈ ਮਤਹੀਣਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਸਾਨੂੰ ਤਿਸਕਾਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਟਕਾਰ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਭੈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪਰਵਦਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇ ਨਾ,
ਕਿਸੇ ਜਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਮ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਮ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਭਇਆ ਭਵਰ ਭਏ ਸਭ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਸਤੂਰੀ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਰਗਜਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਬਣ ਗਿਆ ਅਰਗਜਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਗਜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਢੇਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਨੋ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਭੌਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭੌਰੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਇਓ ਹੈ, ਕੋਇ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਅਭੇਦ ਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।